નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। અત્યારે એક ચર્ચા ચાલી રહી છે લોકડાઉનને લઈને। તો જે અંગે મીડિયાએ સવાલ કરતા કિરેન રિજિજુએ કહ્યું છે કે આવી અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપો। પીએમ મોદીએ પેનિક ન થવા જણાવ્યું છે। પીએમ મોદી ખુદ સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે। તો એક વાત સામે આવી હતી કે આજે મુખ્યમંત્રીઓ સાથે બેઠક કરી શકે છે પીએમ મોદી, અને જેને લઈને વિડીયો કોન્ફરન્સથી તેમની સાથે વાતચીત કરશે। ત્યારબાદ આ અફવાએ વેગ પકડ્યો હતો। ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। पेट्रोल डीजल में हाल कोई भाव वधारो नहीं थाय। केंद्र सरकारे खूब ज मोटी राहत आपी छे। पेट्रोल अने डीजल बंनेनी एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रूपियानो घटाडो करायो छे। खाड़ी देशों में युद्धनी स्थितिना पगले पुरवठो प्रभावित थता वैश्विक स्तरे काचा तेलना भाव में सतत उछाळो आवी रह्यो छे, अने एवामां भारतमां पण पेट्रोल डीजल में भाव वधारो थशे तेवी अटकळो वहेती थई हती। जो के सरकारे एक्साइज ड्यूटी घटाडीने तमाम अटकळो पर पूर्ण विराम लगावी दीधुं छे। सरकारना आ निर्णयथी हवे पेट्रोल परनी एक्साइज ड्यूटी 13 रूपियाथी घटी अने 3 रूपिया प्रति लीटर थई गई छे, ज्यारे के डीजल परनी एक्साइज ड्यूटी शून्य थई गई छे। क्रूड ऑइलना भाव वधता ऑइल कंपनीओ पर भारण वध्युं छे अने भाव वधारा माटे मांग कराई रही हती। जो के भाव वधारानो बोझ सामान्य जनता पर न पड़े ए माटे सरकारे ऑइल कंपनीओने राहत आपी सामान्य जनतानी चिंता हळवी करी दीधी छे। कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है, उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी पेट्रोल भी क्रूड भी मिलेगा। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। केन्द्र सरकारे पेट्रोल डीजलनी एक्साइज ड्यूटीमां मोटो घटाडो कर्यो छे। पेट्रोलनी एक्साइज ड्यूटी 10 रूपिया घटाडी छे, ज्यारे के डीजलनी एक्साइज ड्यूटी शून्य करवामां आवी छे, जेनाथी नागरिकोने मोटी राहत मळशे। पेट्रोल डीजलना हाल कोई भाव वधारो नहीं थाय। खाड़ी देशोमां युद्धनी परिस्थितिने लईने काचा तेलना भावमां मोटो उछाळो આવ્યો છે, જેને લઈ ઈંધણના ભાવ વધારાની અટકળો ચાલી રહી હતી, તેનો આજે અંત આવ્યો છે। क्रूड ऑइलना भाव वधता ऑइल कंपनीओ पर भारण वध्युं हतुं अने भाव वधारा माटे मांग कराई रही हती। जो के भाव वधारानो बोझ सामान्य जनता पर न पड़े ते माटे सरकारे ऑइल कंपनीओने राहत आपी सामान्य जनतानी चिंता हळवी करी छे। આજે આટલી બધી મોંઘવારી ને આટલું બધું છે, જે પેટ્રોલનો માહોલ ને અત્યારે આ યુદ્ધના ધોરણે એ બહુ સારું કહેવાય કે મોદી સાહેબે આજે ભાજપ સરકારે સારું પરિણામ આપ્યું એમ। સ્થિતિ સારી જ છે। ગવર્મેન્ટની સ્થિતિ, ગવર્મેન્ટે આ પેટ્રોલનો સારો સ્ટોક કર્યો છે। આજે બી પેપરમાં આવ્યું છે કે 60 દિવસનો સ્ટોક છે ઇન્ડિયામાં ચાલે એવો, તે છતાં બી પબ્લિક આખો ગાડરિયા પરવાની માફક पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाई दे छे। अच्छा फैसला है जो कम किया है, थोड़ा सा राहत मिलेगा कॉमन मैन को। सब कॉमन मैन के लिए अच्छा है, पेट्रोल में कमी है तो उनका थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। मध्य पूर्वना देशों में चाली रहेला युद्ध में ड्रोन एक शक्तिशाળી हथियार साबित थयुं छे, त्यारे राजकोटनी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में 2 युवानोए युद्धना मैदाનમાં गेम चेन्जर साबित थाय तेवी जीपीएस डिनाइट ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसावी। रिसर्च सेंटर में स्पेन मातरिया अने गजेन्द्र नागे स्ट्रेट डायनेमिक कंपनी हेठळ अद्भुत संशोधन कर्युं अने तेमणे जीपीएस
ડિનાઇટ ટેકનોલોજી વિકસાવી છે અને જે જીપીએસ જામિંગવાળા વિસ્તારોમાં પણ ડ્રોનને સફળતાપૂર્વક ઉડાડી શકશે. સામાન્ય રીતે યુદ્ધમાં વ્હાઇટ બેન્ડ જામિંગ દ્વારા ફ્રીક્વન્સી બ્લોક કરાય છે, પરંતુ આ મોડ્યુલ ધરાવતું ડ્રોન આવી સ્થિતિમાં પણ અટકશે નહીં અને હાલમાં 100 ગ્રામથી 100 કિલો સુધીના ડ્રોન ઉપલબ્ધ છે. યુદ્ધમાં મુખ્યત્વે FPV ડ્રોનનો ઉપયોગ કેમેરા પર બોમ્બ લગાવી આત્મઘાતી હુમલા માટે થાય છે. આ ઉપરાંત હાઇબ્રિડ વિટલ્સ અને શાહિદ જેવા ડ્રોન પણ ચર્ચામાં છે, જે રનવે વગર 24 કલાક સુધી ઉડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. એક સમયે સૈનિકોએ સરહદ પાર જવું પડતું હતું, પરંતુ હવે ડ્રોન ટેકનોલોજી દૂર બેઠા દુશ્મનનો ખાત્મો બોલાવે છે અને ત્યારે દેશમાં ડ્રોનને લગતી અલગ અલગ ટેકનોલોજીનો વિકાસ થાય તે પણ જરૂરી છે. ड्रोन OEMs जो होते हैं, जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनके लिए मॉड्यूल बना रहे हैं जो कि ड्रोन को जीपीएस जैमिंग वाले एरिया में उड़ने में मदद करता है. तो जीपीएस जैसे डिफेंस बॉर्डर एरिया होते हैं, वहाँ पे जब भी कुछ भी लड़ाई वड़ाई होती है तो जीपीएस को जाम कर दिया जाता है, तो फिर नॉर्मल ड्रोन उड़ नहीं पाता. तो हम एक से छोटा सा मॉड्यूल बनाते हैं जो कि सिस्टम के नीचे लगता है और जो कैमरे की मदद से सिस्टम को बताता है कि वो जीपीएस की तरह कहाँ पर है. तो जीपीएस का रिप्लेसमेंट है जब जीपीएस जाम हो जाता है. तो हमारा ड्रोन अभी जो फंक्शनैलिटी मेन है वो वही है कि जीपीएस की तरह सीधे कोऑर्डिनेट देता है सिस्टम को, जीपीएस की तरह लगता है. सिस्टम को कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फटाफट जीपीएस की तरह लगा के जीपीएस बिना वाले जगह पे उड़ा सकते हैं. જ્યારે ડ્રોન્સ છે એ ડ્રોનને આપણે કાઉન્ટર કરવા માટે એન્ટી ડ્રોન ટેકનોલોજીસ ડિપ્લોય કરવામાં આવે છે. તો એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ્સ મોટી બે ટાઈપની હોય, એક હોય હાર્ડ કિલ અને એક હોય સોફ્ટ કિલ. જે સોફ્ટ કિલ હોય એની અંદર જેમિંગ કરવામાં આવે છે. સો જેટલા ફ્રીક્વન્સી ઉપર ડ્રોન કોમ્યુનિકેટ કરતા હોય કે જે ફ્રીક્વન્સી ઉપર જીપીએસ ઓપરેટ કરતા હોય એ બધી ફ્રીક્વન્સીને જેમ કરી દેવામાં કે સ્પૂફ કરી દેવામાં આવે છે, એ સોફ્ટ કિલ ટેકનોલોજી હોય. અને બીજી હાર્ડ કિલ એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ્સ હોય કે જેમાં કોઈ ડ્રોન જાય છે તો એ ડ્રોનને તમે મારી પછાડીને પાડી દેવામાં આવે છે. સો એ બીજા ડ્રોનથી થતું હોય છે અથવા તો મિસાઇલ્સથી થતું હોય કે ગન્સથી થતું હોય છે. રાજ્યમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. ગુજરાત સરકારના વિકાસ કમિશનર હિતેશ કોયા દ્વારા રાજ્યની 34 જિલ્લા પંચાયતોના પ્રમુખ પદ માટે રોટેશન અને અનામત બેઠકોનું સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું. આ નવા જાહેરનામા મુજબ SC, ST, SEBC અને મહિલાઓ માટે આરક્ષણ જાહેર કરાયું. રાજ્યના 3 મુખ્ય જિલ્લાઓ અમદાવાદ, રાજકોટ અને સુરત જિલ્લા પંચાયતનું પ્રમુખ પદ હવે SEBC વર્ગ માટે અનામત રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યારે કે વડોદરા, સાબરકાંઠા, વલસાડમાં SEBC મહિલા પ્રમુખ બનશે. આણંદ, ડાંગ, ખેડા અને મોરબીમાં ST ઉમેદવારો માટે પ્રમુખ પદ અનામત છે, જ્યારે કે કચ્છ, નર્મદા, તાપીમાં ST મહિલા શાસન સંભાળશે. દ્વારકાનું પ્રમુખ પદ SC મહિલા માટે અને વાવ-થરાદની બેઠક SC ઉમેદવાર માટે અનામત રહેશે. અમરેલી, જામનગર અને જૂનાગઢ સહિતના 8 જિલ્લાઓમાં સામાન્ય વર્ગની મહિલાઓ પ્રમુખ બનશે. બીજી તરફ ગાંધીનગર, મહેસાણા અને ભાવનગર સહિતના 9 જિલ્લા પંચાયત પદ બિન અનામત જાહેર કરાયા છે. ડાંગના સાપુતારા સર્પગંગા તળાવમાં પ્રવાસીઓ દ્વારા જોખમી રીતે નૌકા વિહાર કરવામાં આવતો હોવાનો વધુ એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. બોટિંગ દરમિયાન તળાવના મધ્યમાં બોટમાં ઊભા રહી સેલ્ફી લેતા યુવાનો અને બાળક ડાન્સ કરતો હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. સુરક્ષાને લઈને ગંભીર સવાલો પણ ઊભા થયા. સ્થળ પર કોઈ નિયંત્રણ ન હોવાના કારણે બરોડાના હરણી તળાવ જેવી દુર્ઘટના ફરી ન બને તેની ચિંતા વ્યક્ત કરાઈ છે, જ્યારે કે આ મુદ્દે પ્રવાસીઓની સલામતી અંગે ફરી ચર્ચા તેજ બની છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા કેતન પાસેથી. જી કેતન, આ દ્રશ્યો મોટી દુર્ઘટનાને ક્યાંક નોતરી રહ્યા હોય તેવા છે. ચોક્કસથી વાત કરીએ તો ગુજરાતનું એકમાત્ર ગિરિમથક સાપુતારા ખાતે સર્પગંગા તળાવની અંદર નૌકા વિહાર બનાવવામાં આવ્યું છે પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા. ત્યાં પ્રવાસીઓના સુખાકારી માટે એક નૌકા વિહાર બનાવ્યો, તેની અંદર જે આજે દ્રશ્ય સામે આવ્યા છે એ રૂવાટા ઉભા કરે એવા દ્રશ્ય છે. બરોડાના હરણી ગામ જેવી હોનારત થાય એને નોતરતા હોય એવા દ્રશ્યો છે. ચોક્કસપણે બોટિંગ દરમિયાન તળાવની વચ્ચે બોટમાં ઉભા રહી નૌકા વિહારમાં મજા મારતા પ્રવાસીઓ કોઈ રોકતા નથી અને યુવાનો તળાવની બોટ વચ્ચે સેલ્ફી લેતા તેમજ ડાન્સ કરતા પણ વિડીયો આવતા વહીવટી તંત્ર પણ આવા કામ કરી એવું ચોક્કસપણે કહી શકાય એમ છે. સાપુતારા ખાતે નોટિફાઈડ અધિકારીની આ મેણા પીપળામાં આ નૌકા વિહારના જે ઇજારદાર છે તેની સાથે મેણા પીપળાની અંદર આવા અનેક વખત દ્રશ્યો સામે આવતા વહીવટી તંત્ર પર અનેક સવાલો પણ ઉભા થઈ રહ્યા છે. સંધ્યા, જી આપનો આભાર.
વડોદરામાં ભોજન મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓનો હોબાળો. તરસાલીમાં આવેલી કુમાર છાત્રાલયમાં હોબાળો થયો છે. ભોજનની અછત અને હલકી ગુણવત્તા સામે રોષ જોવા મળ્યો છે. ગેસ સિલિન્ડરની અછત વચ્ચે ભોજન ન મળતા હોબાળો થયો છે. ભોજનમાં જીવાત મામલે પૂર્વ મેયરે કરી તપાસ અને સમસ્યાનો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવા માટે માંગ કરાઈ છે. આ ગેસનો બોટલ તો 2 દિવસથી નથી આવતો અને તોય છતાં કે એ પહેલા પણ ગેસનો બોટલ હતા તોય છતાં જમવાનું સારું નહોતું અને હવે ગેસનો બોટલ નથી તો હવે સાહેબ એવું કહે છે કે તમે કે અમને ગેસનો બોટલ લાવી દો એમ. તો અમે એ કરવા ગેસના બોટલ લાવવા અમારા મા બાપે અહીં મોકલ્યા છે કે પછી અમને ભણવા માટે મોકલ્યા છે. જમવાનું રહ્યું, સિક્યુરિટી રહીથી લઈને મેનેજમેન્ટ, સફાઈ લઈ, જમવામાં એકદમ કોઈ જાતનું હાઇજીન મેન્ટેન થતું નથી. જમવાની ક્વોલિટી સતત બહુ ખરાબ હોય છે અને છોકરાઓને ક્યાંક ને ક્યાંક બહાર જ જમવું પડે છે. અહીંયા જમવા લાયક જમવાનું હોતું નથી. કે હું તો તરસાલીમાં જ રહું છું ને મારા વિસ્તારમાં જ હોસ્ટેલ આવી છે. દર અઠવાડિયે 15 દિવસે એક વખત હું અહીંયા આટો મારવા આવી છું અને જે કંઈ બી અત્યાર સુધીનું થયું છે એની તમામ રજૂઆત હું અમારા શહેરના જે મંત્રી છે મનીષાબેન વકીલ એમને ચોક્કસ આ છોકરાઓને લઈને જઈને કહીશ કે ગવર્મેન્ટ જ્યારે આટલી ફેસિલિટી આપતી હોય, આટલા રૂપિયા ખર્ચતી હોય છોકરાઓને બનાવવા માટે, છોકરાઓને રહેવા માટે, તો અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરના પાપે જે આ છોકરાઓએ ભોગવવું પડ્યું છે એની રજૂઆત 100% કરવામાં આવશે. આ કોઈ બાંધકામની સાઇટ નથી. આ સુરત મહાનગરપાલિકાની હાઈટેક અને સ્માર્ટ ગણાતી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળા છે, જે આપ આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો. સ્થળ છે ડિંડોલીની નવનિર્માણ નગર પ્રાથમિક શાળા નંબર 404, જ્યાં માસૂમ બાળકોના હાથમાં પેન અને પુસ્તક હોવા જોઈએ. ત્યાં આજે ભર તડકે પાણીની ડોલ છે. સ્કૂલ ડ્રેસ પહેરેલા આ બાળકો મજૂરોની જેમ કામ કરતા કેમેરામાં કેદ થયા છે. સવાલ એ થાય છે કે શું આ જ છે સુરતનું સ્માર્ટ શિક્ષણ? 800 થી પણ વધુ બાળકો આ શાળામાં અભ્યાસ કરે છે, પરંતુ સફાઈ માટે કર્મચારી માત્ર 1 છે. શું તંત્ર એટલું લાચાર છે કે બાળકો પાસે મજૂરી કરાવવી પડે છે? આ પહેલીવાર નથી, અગાઉ પણ આવી ઘટનાઓ બની છે અને છતાં તંત્ર કેમ ઘોર નિંદ્રામાં છે? નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના શાસકો ક્યાં છે? શું એમને આ માસૂમોનો પરસેવો દેખાતો નથી? પ્રિન્સિપાલની આવી ગંભીર બેદરકારી સામે શું પગલાં લેવાશે? કે પછી દર વખતની જેમ તપાસ સમિતિ રચીને આ મામલે મૌન ધારણ કરી લેવામાં આવશે? તો સાહેબ, સ્કૂલો મોટી બનાવવાથી શિક્ષણ સ્માર્ટ નથી થઈ જતું. વ્યવસ્થા સ્માર્ટ હોવી જોઈએ તે જરૂરી છે, જે અહીંયા નથી દેખાઈ રહી. જો બાળકો જ સફાઈ અને મજૂરી કરશે તો ભણશે ક્યારે? ઊન ભેસ્તાન રોડની મદ્રેસામાં બુરખાધારી શખ્સનો આતંક. ચોરી અને આગજનીથી ચકચાર મચી છે. સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે બુરખાધારી શખ્સ મોડી રાત્રે મદ્રેસામાં ઘૂસી આવ્યો હતો. 24 માર્ચે વહેલી સવારે 3:45 ઘટનાને અંજામ આપ્યો. મુખ્ય ગેટથી અંદર પ્રવેશ કરી સીધો ઓફિસ તરફ ગયો. શખ્સ દરવાજો તોડી ઓફિસમાં ઘૂસી તિજોરી અને કબાટને તેણે નિશાન બનાવ્યા. 8.45 લાખની મત્તાની ચોરી કરી. 7.50 લાખ રોકડ અને 4 મોબાઈલ ઉઠાવ્યા. તેમજ પુરાવા નાશ કરવા ઓફિસમાં આગચંપી કરી. દસ્તાવેજ અને ફર્નિચર ખાખ થઈ ગયા છે. સમયસર આગ કાબૂમાં આવતા મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ છે. કચ્છ ભચાઉ રામપરમાં ટોળાએ આતંક મચાવ્યો અને હથિયાર સાથે આવેલા લોકોએ ફાયરિંગ કર્યું. રામપરના પૂર્વ સરપંચ સાથેના બંદૂક બાબતે હુમલો થયો. પથ્થરમારો, વાહનોમાં તોડફોડ. આરોપીએ 3 થી 4 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું. પોલીસે ટોળા સામે ગુનો નોંધ્યો. સામખિયાળી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તો બંદૂક બાબતે હુમલો કરાયો હતો અને ટોળાએ પથ્થરમારો કર્યો, તોડફોડ કરી હતી અને ભચાઉના રામપરમાં ફાયરિંગ થયું હતું. તે સમયની આ ઘટના છે. ટોળું ધસી આવ્યું હતું, હથિયારો સાથે આવ્યું હતું અને હુમલો કર્યો હતો. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા મેહુલ પાસેથી. જી મેહુલ, આ ઘટના શું છે? જી, ચોક્કસથી વાત કરવામાં આવે તો ભચાઉના રામપરમાં ટોળાનો છે તે આતંક છે તે જોવા મળ્યો હતો. હથિયાર સાથે આવેલા લોકોએ ફાયરિંગ કર્યું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. રામપરમાં જે પૂર્વ સરપંચના અંગત અદાવતના બંદૂકના કારણે આ ટોળું છે તે એકત્ર થયું હતું અને પથ્થરમારો અને વાહનોમાં પણ તોડફોડ છે તે કરવામાં આવી હતી. તો આરોપીઓએ 3 થી 4 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હોવાની પણ ચર્ચાઓ છે તે હાલ છે. પોલીસે જે ટોળો છે તેના સામે ગુનો નોંધ્યો છે અને સામખિયાળી પોલીસે વધુ તપાસ છે તે હાલ હાથ ધરી છે. જી જી, આપનો આભાર.
સુરેન્દ્રનગરના ફુલગ્રામમાં એક વ્યક્તિ સાથે મારામારી કરીને હત્યા નિપજાવી છે. મારામારીનો એક વિડીયો સામે આવ્યો છે. વઢવાણના ફુલગ્રામમાં રહેતા રમેશભાઈ નાનુભાઈ ગાબુની પુત્રવધુએ પ્રેમી અને અન્ય એક શખ્સ સાથે મળી હત્યાને અંજામ આપ્યો. પુત્રવધુ સહિતના 3 વ્યક્તિ દ્વારા લાકડા, ધોકા, પાઇપ વડે માર મારતા ગંભીર ઇજા થતા રમેશભાઈનું ઘટના સ્થળે જ મૃત્યુ નિપજ્યું હતું. જોરાવર નગર પોલીસે હત્યામાં સંડોવાયેલ મૃતકની પુત્રવધુ સહિત 3 આરોપીને દબોચી લીધા. સુરતના ઉત્તરાયણમાં અસામાજિક તત્વો બેફામ બન્યા છે. વેલંજા નજીક અસામાજિક તત્વોનો આતંક સામે આવ્યો. સામાન્ય બાબતે અસામાજિક તત્વો દ્વારા એક વ્યક્તિને જાહેરમાં લાકડીના ફટકા મારવામાં આવ્યો. દુકાન પર ઉભેલા યુવક ઉપર 2 વ્યક્તિઓ લાકડી અને પટ્ટા વડે તૂટી પડ્યા હતા. સમગ્ર ઘટના દુકાનમાં લાગેલા સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. વિડીયો પણ વાયરલ થતાની સાથે પોલીસે હવે કાર્યવાહી શરૂ કરી. સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા 19 ભૂમાફિયાઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. ભૂમાફિયાઓને 3 જિલ્લાની હદમાંથી તડીપાર કરવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, મોરબી જિલ્લાની હદમાંથી 19 ભૂમાફિયાઓને તડીપાર કરવામાં આવ્યા. ગેરકાયદેસર ખનીજ સંપત્તિનું ખનન કરી પર્યાવરણ, મકાન, સરકારી મિલકતને નુકસાન કરવામાં આવ્યું. મજૂરોના મોત સહિતની પ્રવૃત્તિઓ બદલ કાર્યવાહી કરાઈ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ગેરકાયદેસર ખનીજ સંપત્તિના ચેકિંગ દરમિયાન ભૂમાફિયાઓ દ્વારા અવારનવાર સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સાથે રકઝક અને ઝપાઝપીના બનાવ પણ બનતા હોય છે. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે ગાંધીનગર વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ખાતેથી વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશીપ અપાઈ. નમો લક્ષ્મી, નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધન યોજના, મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના, મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન સેતુ સ્કોલરશીપ યોજના હેઠળ ડીબીટી માધ્યમથી શિષ્યવૃત્તિ સહાય અપાઈ. કુલ 13.96 લાખ વિદ્યાર્થીઓને આ સ્કોલરશીપ આપવામાં આવી. ₹354 કરોડની શિષ્યવૃત્તિ અપાઈ. તેમજ સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી 2.0 અંતર્ગત પસંદગી પામેલ સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન આઈડિયાને પણ ગ્રાન્ટ વિતરણ કરાઈ. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સંબોધન કરતા જણાવ્યું કે પ્રધાનમંત્રી મોદી જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા તે સમયના તેમના અથાગ પ્રયત્નોથી શિક્ષણનો ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ખૂબ ઘટ્યો છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી ગુજરાત સ્ટાર્ટઅપમાં નંબર 1 પર છે. દીકરીઓને શાળામાં પ્રવેશોત્સવ અપાવવા જાય એ ઉદાહરણ માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ અને શિક્ષણ માટેનું કમિટમેન્ટ એમનું જો પૂરું પાડ્યું હોય તો એ માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ પૂરું પાડ્યું છે. આજે સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ, ડિજિટલ લેબોરેટરી અને આધુનિક લાઇબ્રેરીથી રાજ્યની શાળાઓને મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ હેઠળ સજ્જ કરવામાં આવી રહી છે. અયોધ્યા રામ મંદિરમાં રામનવમીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. ભગવાન શ્રીરામની વિશેષ આરતી કરવામાં આવી. રામ મંદિરમાં રામલલાનું સૂર્ય તિલક કરવામાં આવ્યું. ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત કરવામાં આવેલા આ કાર્યક્રમને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ નિહાળ્યો અને સાથે જ ભગવાન શ્રીરામના દર્શન કરી પ્રધાનમંત્રીએ ધન્યતા અનુભવી. તો રામલલાને સૂર્ય તિલક કરવામાં આવ્યું. રામનવમીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી ને આ ઉજવણીને ટેલિવિઝન પર નિહાળી પ્રધાનમંત્રી મોદીએ અને રામલલાના દર્શન કર્યા, આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા. અમદાવાદના શાહપુરમાં આવેલા પૌરાણિક રામજી મંદિરમાં રામનવમીની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. રામનવમી નિમિત્તે મંદિરમાં મહાઆરતીનું આયોજન કરાયું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા. મંદિરના ટ્રસ્ટીએ કહ્યું કે આ પૌરાણિક રામજી મંદિરના જીર્ણોદ્ધારનું કામ ચાલી રહ્યું છે, જે હવે પૂર્ણતાના આરે છે. 30 એપ્રિલના રોજ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર થશે. 1817ની સાલમાં રામાનુજાચાર્ય મહારાજ અને પુલકદાસજી મહારાજની નિશ્રામાં આ મંદિર બનેલું. 1817 પછી આજે અમારા નવા ટ્રસ્ટી મંડળના મંદિરનો પાયાથી જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો અમને ભગવાને અવસર આપ્યો. મંદિરના જીર્ણોદ્ધારનું કામ હવે લગભગ પૂર્ણતા આરે આવ્યું છે. 30મી એપ્રિલે જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામી સદાનંદ સરસ્વતીના હાથે મેઇન ફંક્શન આ મંદિરમાં રાખવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદના જગન્નાથ મંદિરમાં રામનવમીની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી. રામનવમી નિમિત્તે જગન્નાથ મંદિરમાં મહાઆરતીનું આયોજન કરાયું. સુંદરકાંડના પણ પાઠ કરવામાં આવ્યા. મહાઆરતીમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું. આરતી બાદ ભગવાન શ્રીરામના બાળ સ્વરૂપને પારણે ઝુલાવાયા. રામનવમીની ધામધૂમપૂર્વક મંદિરોમાં પણ ઉજવણી કરવામાં આવી. આરતી પૂજન કરવામાં આવ્યું, જ્યાં ભક્તોએ પણ મોટી સંખ્યામાં આરતી પૂજનમાં ભાગ લીધો. દેશભરમાં રામનવમીની હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી થઈ રહી છે અને ત્યારે શ્રી સહજાનંદ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો જન્મોત્સવ અતિ હર્ષ ઉલ્લાસથી ઉજવાયો. સંતોએ બાળ ઘનશ્યામની આરતી ઉતારી. ભોજનના થાળ ભગવાનને પીરસ્યા. રાત્રિના સમયે બોચાસણ મંદિરે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પણ શ્રી હરિના જન્મોત્સવની ઉજવણીમાં જોડાયા. બોટાદ જિલ્લાના બરવાળા તાલુકાના સાળંગપુર ગામ ખાતે આવેલ સાળંગપુર ધામમાં રામનવમી અને શ્રી ઘનશ્યામ જન્મોત્સવની ભવ્ય અને આસ્થાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી. શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી દાદાને હજારીગલના ફૂલોના આકર્ષણ શણગાર કરવામાં આવ્યા અને વહેલી સવારે દાદાની શણગાર આરતી ઉતારવામાં આવી. દાદાને દિવ્ય વાઘા ધારણ કરાવવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે દાદાને કાજુ, દ્રાક્ષ, અંજીર, બદામ જેવા સૂકા મેવાનો ભવ્ય અન્નકૂટ ધરાવાયો. બપોરે બરાબર 12 વાગે શ્રી રામ જન્મોત્સવની ભવ્ય આરતી કરવામાં આવીને સાથે જ મંદિર પરિસરમાં રાસ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આપણા સૌના વહાલા સાળંગપુરના દાદા શ્રી કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મહારાજને આજે અતિ આનંદ છે. પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રી શ્રી હરિપ્રકાશ દાજી સ્વામીની અથાણાવાળાની પ્રેરણાથી આજે દાદાને અદ્ભુત 200 કિલો ડ્રાયફ્રૂટનો અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવ્યો છે. સુંદર મજાના હજારીના પુષ્પોથી શ્રૃંગાર કરવામાં આવ્યો છે અને મારુતિ યજ્ઞનું ભવ્ય આયોજન કરાયું છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામના દરિયા કિનારે આવેલા મરુલી ગામના પરિવારજનોને પડી છે. ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય માછીમારી છે અને ત્યારે આ ગામના અનેક લોકો નોકરી ધંધાર્થે યુદ્ધગ્રસ્ત દેશોમાં ગયેલા છે. પોતાના પરિવારજન ખાડી યુદ્ધમાં ફસાઈ જતા સમગ્ર ગામમાં ચિંતાનો માહોલ છે. યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયા બાદ ઈરાનમાં ગયેલા લોકોનો સંપર્ક નથી થઈ રહ્યો. આ વચ્ચે ઈરાનમાં ફસાયેલા ઉમરગામના માછીમારોએ વિડીયો જાહેર કર્યો છે, જેમાં તેમણે પોતાની આપવીતી વર્ણવી છે. સાહેબ, અમે ઈરાનથી નવીન ટંડેલ બોલું છું. આ વિડીયો તમે જોઈ શકો છો. અમારા ખલાસી ભાઈઓ છે, થોડાક એમ તેમ ખોરવાયા છે પોતાના કામકાજે. આ અમારી બોટો છે, બોટ છે. આ બોટમાં અમારે રહેવાનું છે. એમાં જ અમારે ખાવાનું, રહેવાનું, સુવાનું. મારા હસબન્ડ ત્યાં ફસાયા છે અને અમારા મરોલી ગામના ભાઈઓ પણ ઘણા છે, તેમજ આપણા ઉમરગામ તાલુકાના 72 જેટલા ભાઈઓ ફસાયા છે. એ લોકોનું અહીંયા ત્યાંથી કોઈ ફોન કે એવું કંઈ આવતું નથી. પહેલાં હવે થોડું ઘણું આવે છે, પણ એ બી કપાઈ જાય છે થોડી ઘણી વાત થઈને. અને અમારા ઘરમાં બધા ચિંતાનો માહોલ છે કે એ લોકો શું કરે છે, ત્યાં કેવો માહોલ છે, એ બધું ચિંતા થાય છે. તો ઇઝરાયલ ઈરાન યુદ્ધના કારણે અનેક દેશોમાં યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ. આથી આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મુસાફરીના પણ અનેક દેશોમાં અટકી ગયા છે. તો પરિણામે પ્રવાસી કે નોકરી ધંધે અન્ય દેશોમાં ગયેલા અનેક ભારતીય પરિવારો આવા યુદ્ધગ્રસ્ત માહોલમાં ફસાયા છે. મરોલી ગામના પરિવારજનોમાં ચિંતા છે. આવા માહોલમાં ગામના અગ્રણીઓ અને તેમના સ્વજનો સહી સલામત ઘરે પરત ફરે તે માટે સરકાર મદદ કરે તેવી માંગ સ્થાનિકો પણ કરી રહ્યા છે. હાલની પરિસ્થિતિમાં તેઓએ એક વિડીયો જાહેર કર્યો અને ખરેખર હૃદય દ્રવિત થઈ ગયું. અને એમની વાતોથી ચિંતાનો માહોલ છે. એમના પરિવારજનોમાં ઘણો ચિંતાનો માહોલ છે. ગામ પણ સતત ચિંતિત છે. અમે એમની સાથે પડખે છે, પણ સરકારશ્રીને ફરીવાર અમે નમ્ર રજૂઆત કરીએ છીએ કે વહેલામાં વહેલી તકે એમને પરત લાવવા માટે જરૂરી પગલાં લે. અમે બધા જ ધારાસભ્યશ્રી માનવેન્દ્રસિંહ અને આપણા સાંસદ સભ્ય દેવલભાઈ સાહેબને પણ રજૂઆત અમે કરી જ છે. તો અમારા જે 72 જેટલા માછીમારો ત્યાં ફસાયા છે, તો એમની એક રજૂઆત એવી હતી કે ત્યાંથી એરપોર્ટ એક નજીક છે અને જે નજીકના એરપોર્ટ સુધી અમને લઈ જવાની વ્યવસ્થા સરકાર કરે તો અમે ત્યાંથી આવી શકે એવું છે.
જામનગર એસ્ટેટ શાખા દ્વારા ઇમામ ખાનાનું ડિમોલિશન બચુનગર વિસ્તારના નદીના પટમાં બનાવવામાં આવ્યું ઇમામ ખાના દ્વારા કરવામાં આવેલું દબાણ મહાનગરપાલિકા દ્વારા હટાવવામાં આવ્યું. આશરે 12,000 ફૂટ જેટલી જગ્યા ખાલી કરાવવામાં કવાયત હાથ ધરવામાં આવી. 2 કરોડની કિંમતી જગ્યા પર કરાયું હતું દબાણ. 2 હિટાચી મશીન 3 જેસીબીની પણ મદદ લેવામાં આવી અને ડિમોલિશન હાથ ધરાયું. મહાનગરપાલિકાની એસ્ટેટ શાખાના અધિકારીઓ પોલીસ કાફલા સાથે સ્થળ પર પહોંચ્યા અને દબાણ હટાવ્યું હતું. ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરી. માન્ય કમિશનર સાહેબની સૂચનાથી આજે બચુનગરમાં જે ઇમામખાનું હતું આશરે 12,000 ફૂટ જગ્યામાં તેની અંદાજિત કિંમત 2 કરોડ જેવી થાય છે. તેને તોડવાની કામગીરી તે ચાલુ છે. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.